Good morning, students. You are welcome to my today's class. Today's session will be the fourth session for you. We have been talking about the types of different types of business communication messages. So far, we have already talked about written business communication messages and oral business communication messages. Today, we'll discuss visual message or visual business communication message. So, okay, so we are here. So today's topic will be visual message or visual communication message, or to be specific, visual business communication message. I have told you many times that Praveen Tiwari has raised hand. Do you have anything to say? Praveen, do you have anything to say? Praveen Tiwari, do you have anything to ask? Okay. Anita Paudel. Okay, let me unmute you. Praveen Tiwari first. You can unmute and ask if you want to. सर एकाउन्टको सरले लिङ्क पठाइरहनु भएको त उहाँलाई के भन्नु भने अहिले 8 बाट लिनु पर्ने हो भन्नु भएको छ भनेर भन न, अथवा चाहिँ अरु केही भन है। एकाउन्टको सरले लिङ्क पठाइरहनु भएको 8 बाट 9 गर्ने अथवा पछि गरौँला भन, अहिले यसमै जोइन गरिराख। Okay, सर so I taught this class from 7 to 8 earlier. Maybe there was some confusion regarding routine. So this one. Okay, stay connected here. Yes, so I was just about to start the topic. In our course, we have been given different types of communication messages. Earlier, we talked about written communication messages and its types, many types, and then oral communication message also. Now we have some other types of communication message: visual, electronic, and non-verbal. Okay, so I may give one day for each. Okay, today for visual, next day, okay, one more day for electronic. Yes, like this I'll be okay explaining, and last day will be for a non-verbal communication. Now, without any delay, let me start today's explanation, today's discussion. So first we have to know the meaning of visual communication or visual message. So business message or communication message can be in written form. Written. So if you write something, message in paper and transmit, that will be written communication. If you convey the message orally by speaking through oral media, that is oral communication. Now, besides written and oral communication, there is another way. There is visual way of communicating the message. So let me clarify this. There is a message. If you write that message in the form of words, sentences, and other, and convey, that will be written communication. Message like शब्दहरुमा, सेन्टेन्सहरुमा, प्याराग्राफमा लेखेर पठाइन्छ भने त्यो रिटन भयो। त्यही शब्दहरुलाई बोलेर कि बाइ स्पिकिङ बोलेर पठाइन्छ भने त्यो ओरल हुन्छ। ओके, शब्दमै हुन्छ हुन चाहिँ the message is in the form of words and sentences. Words, sentences मै हुन्छ, तर in written communication we write. ओके, त्यसलाई शब्दमा, मेसेजलाई शब्दमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कम्पोज गरिन्छ वर्ड्समा। ओके, इन ओरल शब्दमै हुन्छ, तर त्यो फर्म चाहिँ ओके ओरल फर्म हुने भयो। बट इन भिजुअल मेसेज, okay, the word, I mean the message, okay, may not be, the message is not in the form of words, spoken or written words. The message is in the pictorial form.
in the form of image. Okay, so if you convey, if you send message to the receiver through pictures, graphs, tables, maps, drawings, different curves, photographs, etc., it is visual. Because why it is called visual? Because it is for our eyes to see. We see, and we get the message, we get the meaning. Okay, we see the image, we see the content, and we understand, okay, what the sender, what the addresser wants to convey. So we don't read, we just see and get the information. We see the photograph and get the information. We see the table and get the information. We see the picture and get the information. So such type of message is called visual message. Okay, I think you understood what I said. Visual भनेको चाहिँ हेरेर, दृश्य हेरेर चाहिँ हामीले मेसेज प्राप्त गर्ने. अब त्यो मेन मेसेजको तल त्यसलाई प्रस्ट्याउनलाई ओरल्ली अथवा रिटन फर्ममा के लेख्न सकिन्छ, तर चाहिँ मेन मेसेज भनेको चाहिँ ओरल, अब के भन्छ, पिक्टोरियल फर्ममा हुन्छ, चित्रको फर्ममा हुन्छ, इमेजको फर्ममा हुन्छ. त्यसलाई हामी प्यारा अर्थोग्राफिक मेसेज पनि भन्छौँ. अर्थोग्राफिक भनेको वर्डमा लेखिने, त्यो भन्दा परको चाहिँ प्यारा अर्थोग्राफिक. सो लेट्स बी क्लियर अबाउट the content given here on the screen. So visual message can be oral, can be written, or oral and non-verbal. अब यो can be written भनेको त्यसलाई त्यो visual message ले हामीले चाहिँ print पनि गर्न सक्छौं. Okay, orally explain गर्न पनि सक्छौं. Okay, yes, non-verbally पनि त्यसलाई explain गर्न सक्छौं. So visual they emphasize, means visual message emphasize written communication and are effective in engaging the audience. Remember the saying, a picture is worth 10,000 words. एउटा भनाइ छ नि, चाइनिजमा एउटा भनाइ छ, a single picture is worth more than 10,000 words. Okay, कुनै कुरा भन्नलाई 10,000 भन्दा बढी शब्द युज गर्नु भन्दा एउटा पिक्चर देखाइदिउँ, त्यसले ती बराबरको चाहिँ मेसेज चाहिँ भनिसकेको हुन्छ. Okay, so visual messages are that much powerful. Pictorial messages are that much powerful. Pictures, visuals, images, graphics are that much powerful. We don't have to speak much, or we may have to just few words. We may have to write few sentences, words. अलिकति information, written information, oral information भने पुग्छ. बाँकी चाहिँ चित्र आफैले भन्छ के. Okay, picture speaks itself. Okay, we didn't have to speak much. Picture speaks itself. कुनै कम्पनीको लास्ट फिस्कल इयरको चाहिँ फाइनान्शियल कन्डिसन कस्तो रहेछ त भनेर बुझ्नको लागि एउटा पाई चार्ट, ओके, एउटा बार डायग्राम ले चाहिँ राम्रोसँग कम्पोज गरेर बनाएको छ भने त्यसले सबै कुरा भन्दै त्यो एक पेजमै अटाइहाल्छ. जबकि त्यही भन्नको लागि यदि वर्ड मात्र युज गर्ने हो भने पुरै फाइल, पुरै डकुमेन्ट लाग्न सक्छ. Many pages we may have to spend. So that is the power of visual message. A single picture is worth more than 10,000 words. एउटै पिक्चर पनि 10,000 भन्दा बढी शब्दहरू बोल्न सक्ने हुन सक्छ. That's why according to need, we may have to use, okay, visual message also. Normally presentation गर्दाखेरि, while presenting on a topic, visual messages are very much powerful. हाम्रो पिक्चर्सहरू, ड्राइङ्सहरू, ग्राफ्सहरू एकदमै पावरफुल हुन्छ. अनि रिपोर्टहरूमा चाहिँ visual message एकदमै पावरफुल हुन्छ. अब you know that you have other subjects also about business promotion, okay, advertisement visual okay, visual message कति powerful हुन्छ भन्ने. Okay, I don't have to speak. Okay, the visual message, visual impression, HD picturesहरू, okay, त्यसका imagesहरू, त्यसका यसको impression कस्तो हुन्छ. So you know that. So now that's why, okay, in business communication these days, okay, visual messages, visual communication is, okay, given special attention. So let me complete this slide now. So visuals help to present the most important information in a condensed and concise form. Here are the students from both Nepali medium and English medium, so I have to simplify in both languages. मैले दुईटै भाषामा भन्नुपर्ने हुन्छ किनकि स्टुडेन्टहरु कोही नेपाली, कोही इंग्लिश, कोही चाहिँ अलि मिक्स खालको छ. त्योहरु म अलि गाह्रो उडायो भने म नेपालीमा नि भनिदिन्छु. ल हेर त. Okay,
अब सुरुमा what is visual message? The message which is in the pictorial form, in the form of images, graphics. The message in non-word form is called visual form. Message which can be seen, okay, and from which we can get the information is visual message. Alikati meaning lekhne. Okay, then you can write visuals help to present the most important information in a condensed and concise form. भनेको एकदम इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसनलाई कन्डेन्स मिनिमाइज सानो रूपमा चाहिँ सानो स्पेस लिएर भन्न सकिन्छ. ओके, कन्साइज सर्ट एन्ड स्विट तरिकाले भन्न सकिन्छ. दे आर स्ट्रङ्गर इम्प्याक्ट, यसको इम्प्याक्ट लेभल चाहिँ स्ट्रङ हुन्छ. अहिले मैले भने नि चाइनिज प्रोभर्ब, अ सिंगल पिक्चर इज वर्थ 10,000 वर्ड्स भन्छ क्या. एउटा पिक्चरले 10,000 भन्दा बढी शब्दहरू बोल्न सक्छ. त्यही भएर धेरै नबोलौँ, पिक्चरहरू युज गरौँ भन्छ कि यसलाई. ओके, सो कन्साइज. त्यही भएर मैले पनि यहाँ यो यसमा मैले यो मटेरियलहरू बनाउँदाखेरि प्रत्येक स्लाइडमा चाहिँ कम्तीमा एउटा भिजुअल चाहिँ युज गर्ने कोसिस गरेको छु. ओके, त्यसले गर्दा इट विल बी इजी फर यु टु अन्डरस्ट्यान्ड. ओके, मैले धेरै बरबराउनु भन्दा चाहिँ पिक्चरबाटै स्टुडेन्टले बुझ्न सक्छ भने मैले प्रत्येकमा केही न केही इन्क्लुड गरेको छु. सो अब के को लागि चाहिँ यो युज हुन्छ त? लेट मी रिड दिस. Visuals help to present the most important information in a condensed and concise form. एकदम महत्त्वपूर्ण जानकारी कन्डेन्स भनेको एकदम मिनिमाइज फर्ममा तर क्लियर तरिकाले कंक्रीट इमेज दिमागमा, त्यो अडियन्सको दिमागमा एउटा इमेज, एउटा नक्सा बनोस् त्यो बारेमा. स्पोर्ट शब्दहरू मात्रै गर्दाखेरि मान्छेलाई चाहिँ अलिक के हो के कन्फ्युज जस्तो हुन्छ. क्लियर आइडिया बन्दैन दिमागमा. कुनै विषयवस्तुको बारेमा क्लियर आइडिया उसलाई चाहिँ दिनको लागि चाहिँ भिजुअल मेसेज विल बी युजफुल. जस्तो हाम्रो मार्केटिङमा के कुन सामान कसरी युज गर्ने त, टेक्निकल कम्युनिकेसनमा पनि आउँछ. यो कम्पनी ल्याएको नयाँ प्रोडक्टलाई कसरी युज गर्ने, हाउ टु युज अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, त्यसको स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 हामीले देखाएर भिजुअली पिक्चरहरूबाट स्क्रिनशटहरू देखाएर पनि क्लियर गराउन सक्छौँ. सो देयर आर सेभरल युजेस. ओके, दे हेभ स्ट्रङ्गर इम्प्याक्ट अन द माइन्ड अफ द अडियन्स. अडियन्सको माइन्डमा एकदम राम्रो प्रभाव पर्छ, एकदम छाप परिहाल्छ. वी युज देम फर इमिडिएसी, इमिडिएसीको तत्कालको इफेक्ट. okay, for the immediate effect, for the immediate result we can use this. अब एक्जाममा हामीले why it is used भन्यो भने यस्तो कुरा सम्झनु पर्छ है. हेलो स्टुडेन्ट्स, माई डियर स्टुडेन्ट्स, प्लिज यु जस्ट ट्राई टु रिमेम्बर सम अफ द लाइन्स. सबै नसके पनि 3-4वटा पोइन्टहरू यहाँबाट सम्झने अहिले नै, नट जस्ट बिफोर द एक्जाम. नाउ यु डु दिस. वी युज देम भनेको यो भिजुअल मेसेज. वी युज भिजुअल मेसेज फर इमिडिएसी. ओके, फर द इमिडिएट आन्सर, टु एम्फसाइज इमिडिएट इफेक्टको लागि अथवा इमिडिएट आन्सरको लागि, टु एम्फसाइज इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्स. कुनै प्रेजेन्टेसनको मेन की पोइन्टहरूलाई चाहिँ फोकस गर्नको लागि, कुनै लोकेसन, टु एम्फसाइज स्पेशल लोकेसन, एन्ड इभन आइडिया टु लाइफ इन डाइनामिक वेज. डाइनामिक एकदम गतिशील तरिकाबाट चाहिँ यी कुरालाई फोकस गर्नको लागि वी क्यान युज भिजुअल मेसेज. प्लिज रिमेम्बर सम अफ द थिङ्स गिभन हियर. दे आर युज टु सो थिङ्स, थिङहरू इन्डिकेट गर्नलाई. ओके, कुनै ठाउँको बारेमा बोलेर भाषण गरेर भन्नुभन्दा त्यो ठाउँको फोटोग्राफ देखाइदा राम्रो पनि, त्यो बोल्नै परेन नि. यस, a single picture speaks more than 10,000 words. Okay, so pictures are that much powerful, visual messages are that much powerful. So they are used to show things, not just tell about them, and to convey complicated information. जटिल भन्दा जटिल इन्फर्मेसनलाई नै क्लियर तरिकाले अडियन्सलाई बुझाउनको लागि पनि भिजुअल मेसेज इफेक्टिभ हुन्छ. भिजुअल मेसेज आर भेरी मच इफेक्टिभ to present the complex ideas in a simple manner. Okay, so they are effective. And illustrate. While illustrating how things work. Okay, to illustrate example दिँदाखेरि अथवा त्यो कुनै कामले कसरी वास्तवमै काम गर्छ त, how a particular product works, how a particular machine works, how a particular system works. कुनै सिस्टमले कसरी काम गर्छ, मसिनले कसरी काम गर्छ, कुनै अर्गनाइजेसनले कसरी काम गर्छ भने भिजुअली भन्न सक्छौँ नि. लाइक अर्गनाइजेसनले कसरी काम गर्छ भन्नलाई अर्गनाइजेसनल चार्ट भन्ने हुन्छ. हाई लेभल म्यानेजमेन्ट र लो लेभल म्यानेजमेन्ट कनेक्सन के छ. कुनै सिस्टमले कसरी काम गर्छ भन्दा फ्लो चार्ट भन्ने हुन्छ. फ्लो चार्ट. ओके, हाम्रो कम्पनी अथवा कुनै डिपार्टमेन्टको अहिलेको अवस्था कस्तो छ भने देखाउनलाई चाहिँ बार डायग्राम युज गर्न सकिन्छ, अर पाई चार्ट युज गर्न सकिन्छ. हाम्रो कम्पनीको लोकेसन साइटहरू, प्रोजेक्टको साइटहरू देखाउनलाई म्याप युज गर्न सकिन्छ, and so on. So they are effective in illustrating how things work, in conveying change over time. Change, trend कसरी चेन्ज भइरहेको छ त्यो पनि देखाउन सकिन्छ. And making comparison, दुईटा कम्पनी, दुईटा प्रोडक्ट, दुईटा सर्भिसको बीचको तुलना गर्दाखेरि
to talk about the similarities, differences in terms of many things, we can use visual message. I hope you are clear about it. Okay, so visual messages are for the eyes to see. Okay, they are very impressive. They have stronger impact on the mind of the audience. Okay, there is a saying that a single picture speaks more than 10,000 words. Okay, so they are very useful to emphasize important key points. Okay, data, location. Okay, and so on. यति भनेपछि बुझ्ला एक प्याराग्राफ जति तयारी गर्नु. Now we'll talk about the types of various types of visual messages. So here are the types given here in your book: signs, signals, and symbols. This is one category of visual message. Second, colors. Colors पनि visual नै हो. Color पनि देखेर यसले message दिन्छ. Color पनि जुन चाहिँ हामीले आँखाले हेर्छौं र केही बुझ्छौं र केही message दिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी visual भन्नु पर्यो. Visual भनेको भ्यू गर्ने के, भ्यू गरेर मेसेज दिने, भ्यूबाट भिजुअल भयो. ओके, सो साइन पनि देखेर हामीले मेसेज लिन्छौँ. सिग्नल, सिम्बल यो पनि आँखाले नै देखेर हामीले त्यसको के अर्थ रहेछ, के भन्न खोजेको हो भन्ने हामी बुझ्छौँ. कलर पनि नन भर्बल क्युजहरू. ओके, नन भर्बल कम्युनिकेसन भनेको यो रिपिट भएको छ अरूमा पनि. नन भर्बल कुनै कुरा हामी बोल्दैनौँ तर हाम्रो हाउभाउ चाहिँ मान्छेले देख्छ के. हाउभाउ, हाम्रो ड्रेसअप, हेयर स्टाइल, हैन, कस्मेटिक कस्तो लगाएको छ, ड्रेस कस्तो लगाएको छ, फर्मल लगाएको छ, इन्फर्मल लगाएको छ, अनि फेसियल एक्सप्रेसन कस्तो देखिन्छ. ओके, यस, त्योबाट पनि के हो अवस्था, वी क्यान गेट सम इन्फर्मेसन. ओके, द्याट इज नन भर्बल क्लुज. टाइपोग्राफी, हामीले कुनै मेसेज कम्पोज गर्दाखेरि त्यो टाइपिङ कसरी गरेको छ, what type of font, big font, small font, what size of font, what type of font, in what way we have arranged the, okay, let's say words and sentences. कसरी अरेन्ज गरेका छौं, कुनलाई क्यापिटलमा लेखेका, कुनलाई स्मलमा लेखेका छौं, त्यसको पनि केही न केही अर्थ हुन्छ. त्यो पनि हामीले हेरेर केही फरक पनि हामी पाउँछौं. द्याट इज अल्सो भिजुअल. ओके, ड्राइङ्स, यस, इट्स इजी. ड्राइङ्स, डायग्राम्स, इलिस्ट्रेसन्स, दे आर अल्सो भिजुअल्स. ग्राफिक्स आर भिजुअल्स. Okay, these are the types. Now let's talk about signs, signals, and symbols. First, the meaning of signs. What are signs? ध्यान दिएर सुनौ है, एकदम ध्यान दिएर सुनौ. म यसको चाहिँ सब एकदम सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा भनिदिन्छु, सबैले बुझ्ने गरेर. ओके, मैले अन्तबाट पनि डिक्सनरीबाट अन्तबाट खोजेर चाहिँ ओल्ड मिनिङहरु पनि ल्याइदिएको छु. It will be easy for you to understand. First, signs, S-I-G-N-S, signs. What do you mean by sign? Dictionary-मा sign को meaning के छ त? What is the dictionary meaning of sign? Simply, signs, a sign is something that may be word, picture, or other that gives information about something. Sign is something which gives information about something. Okay, त्यस्तो entity हो जसले केहीको बारेमा information दिन्छ. Or it is something which shows that something else exists. Okay, it is something means it may be a word, picture, or other. Okay, which shows that something else exists, or something is true, or something will happen. कुनै कुरा छ existence मा, कुनै कुरा true हो, or कुनै कुरा हुन्छ, हुनुपर्छ, गर्नुपर्छ भने चाहिँ यसले चाहिँ के गर्छ, indication गर्छ. Okay, sign is something that indicates something. Okay, sign is something that tells us that something exists, something is true, something will happen. A sign tends to have a single meaning. Generally, a single common meaning हुनुपर्छ भन्ने हुन्छ. बोल्ने र सुन्ने दुईटै मान्छेले त्यो मिनिङ बुझेको हुनुपर्छ. ओके, त्यो मिनिङ बुझेको मतलब त्यो साइनको यो मिनिङ हो भनेर बुझेको हुनुपर्छ. नत्र फरक फरक अर्थ बुझ्यो भने मिनिङमा चाहिँ सेमनेस हुँदैन. Okay, so it is a part of human world of meaning and largely depends on culture. अब यो साइन को मिनिङ चाहिँ एउटा कल्चरमा चाहिँ कम्ती करिब सेम हुन सक्छ, तर सबै कल्चरमा एउटै साइनको एउटै मिनिङ चाहिँ हुँदैन. Okay, signs may have different meanings in different culture, but within a same culture or within same group, okay, the meaning may be same for all. त्यो साइन, त्यो सिम्बलको मिनिङ चाहिँ सबैको लागि एउटै चाहिँ हुन सक्छ, एउटा कल्चर भित्र, एउटा ग्रुप भित्र, एउटा कम्युनिटी भित्र. तर संसारभरि एउटा साइनको मिनिङ संसारभरि युनिभर्सली एउटै चाहिँ नहुन सक्छ. अनि साइनबाट पनि हामीले मेसेज कन्भे गरिरहेका हुन्छौँ. सबै ठाउँमा बोलेर लेखेर साध्य हुँदैन नि.
ओके ट्राफिक पुलिसले सधैँ बोलेर साध्य हुन्छ र रोडमा बसेर ओके सुन्दैन मान्छे ट्राफिक त्यस्तो हल्ला हुन्छ उसले चाहिँ आफ्नो हातको इसाराले है ओके स्टप गो स्लो डाउन भनेर चाहिँ उसले बोल्दैन ओके तर उसको हातको इसारा हेरेर चाहिँ ओके गाडी चलाउने मान्छेहरूले चाहिँ के गर्ने हो त्यो गर्छ ओके अरू ट्राफिक साइनहरू इलेक्ट्रोनिक साइनहरू पनि हुन्छ दे अल्सो ह्याभ मिनिङ ओके कलर सबै ठाउँमा बोलेर सकिँदैन अब कलर म आई सरेन्डर भन्नु पर्यो भने चाहिँ ओके व्हाइट फ्ल्याग रेज गर्ने भन्छ व्हाइट फ्ल्याग देखायो भने उसले बोलिरहनु पर्यो आई वान्ट टु सरेन्डर भनिरहनु परेन उसले व्हाइट फ्ल्याग गरेपछि अर्को शत्रुले चाहिँ अर्को मान्छे पक्षले बुझिहाल्छ कि द पर्सन वान्ट्स टु सरेन्डर भन्ने ओके सो different things have different meanings okay so in business communication also they have some implication पहिला बुझौँ न राम्ररी है पहिला बुझौँ सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा बुझौँ त्यसपछि अरू कुरा गरौँला मैले पहिला साइनको मिनिङ सिम्पलमा के हो त भन्दा okay sign is something we show that something else exists something is true or something will happen okay a sign tends to have a single meaning in particular culture okay it is a part of human world of meaning and largely depends on culture sign ko meaning culture ma bhar parcha and there are three types of signs sign signs haru chai तीन खालका हुन्छन् communication ma use hune sign haru there are three types there are three types of signs okay चिन्हहरु चाहिँ तीन खालका हुन्छन् साइनहरु चाहिँ तीन खालका हुन्छन् okay one is symbolic sign next one is iconic sign third one is indexical sign please you pay attention more here you all ध्यान दियौ है एकदम ध्यान दियौ please dear students be connected here be focused here there are three types of signs or signs can be categorized into three types symbolic okay iconic and indexical symbolic signs iconic signs and indexical signs अब यो भनेको के हो त भने बुझ्नु पर्छ है what are symbolic signs अब पहिला सिम्बल भनेको बुझ्नु पर्यो हामीले सिम्बलबाट सिम्बोलिक भनेको ओके सिम्बल सिम्बोलिक सिम्बल भनेको नेपालीमा प्रतीक भन्छ प्रतीकलाई चाहिँ अब प्रतीकात्मक भन्नु पर्यो नि सिम्बोलिक भन्नु पर्यो सिम्बोलिक व्हाट इज सिम्बल भन्ने बुझ्नु पर्यो सिम्बल इज समथिङ दैट स्ट्यान्ड्स फर समथिङ भन्छ के कुनै कुराले कुनै कुराको प्रतिनिधित्व गर्यो कुनै कुरा जनायो भने त्यो जनाउने कुरालाई हामी सिम्बल भन्छौँ जस्तो रोज भन्यो भने रोज स्ट्यान्ड्स फर लभ भन्यो भन्छ त्यो बेला रोज भनेको सिम्बल भयो ओके रोज भनेको सिम्बल भयो नि त इट स्ट्यान्ड्स फर लभ so symbolic signs are those signs look at this explanation here definition symbolic signs are those signs that have no obvious connection between sign and the object भनेको के भने त्यस्तो साइन हो जहाँ चाहिँ त्यो साइन जसलाई हामी साइन मान्छौँ र त्यसले जसलाई बताएको छ जसलाई इन्डिकेट गरेको छ तिनीहरूको बीचमा चाहिँ ओके कनेक्सन हुँदैन ओके यो भएर यो भनेको हो भनिदैन के है डगलाई किन डग भनेको छ त्यो कनेक्सन होइन डीओजी डग भन्ने शब्दले ओके त्यो एनिमललाई हाम्रो घरपालुवा एनिमल डगलाई इन्डिकेट गरेको त्यसको किन डग भनेको अर्थ हुँदैन नि एउटा नेम दिएको हो मान्छेले त्यसलाई प्र्याक्टिस गर्दै आएको हो बुकलाई किन बुक भनेको भन्ने हुँदैन एउटा नाम दिनु पर्यो हामीले नेम इज गिवन त्यसपछि पछिका मान्छेहरूले त्यसलाई नै सिस्टममा युज गर्दै आए के हैन डीओजी डग भन्ने शब्द पनि त सिम्बल हो नि त डीओजी डग भनेको आफै डग त होइन नि हामीले डग भने नि जस्तो अहिले म डग भने नि यो डग हो र होइन नि यो त आवाज हो नि यो त साउन्ड होइन र डग भनेको त एउटा साउन्ड हो मैले अहिले बोलेको डीओजी डग भनेको डग होइन नि साउन्ड हो तर यो साउन्ड डीओजी डग भन्नेले हामीले यो आवाज बोलेपछि के बुझ्छौँ भन्दा ए यो एनिमल भन्ने बुझ्छौँ ओके कुकुर हो भने कुकुरलाई इन्डिकेट गरेको यो शब्द भन्ने बुझ्छौँ हो यस्ता खालका वर्डहरूलाई चाहिँ हामी यस्तो खालको चाहिँ साइनहरूलाई हामी सिम्बल भन्छौँ okay so symbolic signs are those signs that have no obvious connection between sign and the object it refers to for example the word apple is not identical with its reference जस्तै एप्पल भनेको शब्दले त्यो हामी जुन फल छ नि एप्पल भन्ने स्याउ भन्ने ओके त्यसको सँग कुनै आइडेन्टिकल रिलेसन हुँदैन ओके अब नेमिङको लागि हामीले एउटा वर्ड दिनु पर्यो एप्पल ओके हामीले त्यो फ्रुटलाई हामीले अरू नै नाम दिएको भए म्याङ्गो भन्ने नाम दिएको भए पनि अहिले हामी म्याङ्गो नै भन्छौँ नि है ओके एप्पलको ठाउँमा
सुरुमा हामीले चाहिँ त्यो वर्डलाई चाहिँ हामी म्याङ्गो भन्ने नाम दियौँ र बोलायो भने अहिले त्यो एप्पल स्याउ देख्दाखेरि इङ्ग्लिसमा हामीले म्याङ्गो भन्दाखेरि कोही पनि हाँस्ने थिएन, तर अहिले स्याउलाई हामीले कसैले म्याङ्गो भनेर बोलायो भने सबै हाँस्छन्। ओके, तर पहिलादेखि म्याङ्गो भन्ने भनेर चाहिँ सिस्टम चलेको भएर त्यसलाई म्याङ्गो नै भनिन्थ्यो नि। हो यस्तो खालकोलाई चाहिँ हामी सिम्बोल भन्छौँ, प्रतीक भन्छौँ, केहीले केहीलाई चाहिँ रिफर गर्ने। ओके, यस, त्यसलाई प्रतीक भन्छ नेपालीमा, इङ्ग्लिसमा चाहिँ त्यसलाई सिम्बोल भन्छ, सिम्बोल। ओके, जस्तो व्हाइट भन्नाले सरेन्डर भन्ने भने किन व्हाइट भन्ने सरेन्डर, जस्तो यदि चाहिँ सिस्टममा हामीले चाहिँ ब्ल्याकलाई सरेन्डर मानेको भए त्यो ब्ल्याक कलर नै सरेन्डरको मिनिङ हुन्थ्यो नि। ओके, ब्लू कलर लाई चाहिँ पिस के भन्छ। ओके, अब त्यो अरू नै कलरलाई त्यो मान्ने भन्ने भनेको भए त्यही सिस्टममा हुन्थ्यो के। सो दिस इज द फर्स्ट वान। नेक्स्ट वान इज आइकोनिक साइन। आइकोनमा चाहिँ अलिकति सिमिल्यारिटी हुन्छ। ओके, आइकोन भनेको पिक्चर है, इमेज। आइकोनिक साइन्स हैव अ भिजुअल लाइकनेस टु द थिङ दे रिप्रेजेन्ट, थिङ हो, THING, थिङ दे रिप्रेजेन्ट, such as icons of a home, an envelope, a door, a lock, a pair of scissors, a cross sign, traffic signs showing people crossing the road, etc. So in iconic signs, there is visual similarity or likeness, resemblance between the sign and the things we refer to. Listen please. यो आइकोनिकमा सिम्बलमा चाहिँ के हुन्छ, आइकोनिक साइनमा चाहिँ के हुन्छ भने हामीले युज गरेको साइन, हामीले जुन साइन भन्छौँ त्यो र केलाई भन्न खोजेको, कुन एक्टिभिटीलाई भन्न खोजेको, त्यसमा चाहिँ भिजुअल सिमिल्यारिटी हुन्छ। ओके, जस्तो नो क्रसिङ भनेको ठाउँमा क्रसिङलाई क्रस गरिदिएको हुन्छ नि, त्यो हेरेर त्यो गर्न नहुने रहेछ भन्ने हुन्छ। ओके, द्याट इज आइकोन। आवर फोटोग्राफ्स, हाम्रो फोटोहरू, ओके, सपोज यो फेसबुक प्रोफाइल फोटो, योर फोटोज, एल्बममा भएका फोटोजहरू, दे आर वाट, साइन। तिनीहरू पनि साइन नै हुन्। त्यो फोटो तिमीहरू नै हो र कहाँ हो नि, त्यो त पेपर हो नि, कागज होइन र। एल्बममा अट्छ र त्यत्रो शरीर, तिमीहरू होइन। त्यो मेरो एल्बममा भएको फोटो त म नै त कहाँ हो त, त्यो त कागज हो नि। तर त्यो के हो, मेरो पिक्चर हो, मेरो इमेज हो। अनि कस्तो, अनि त्यो मेरो इमेज भनेको त्यो साइन हो, यो SIGN साइन। बट व्हाट टाइप अफ साइन इज दिस? आइकोनिक साइन। आइकोनिक, आइकोनिक चाहिँ पिक्चर जस्तो देखिन्छ, जसको बारेमा हामीले भन्छौँ उसकै जस्तो पिक्चरको हुन्छ। जस्तो कसैले मेरो ड्रइङ बनायो भने त्यो आइकोन हुन्छ। ट्राफिक साइनहरू हुँदैन, ट्राफिक साइन्स आर आइकोन्स, आइकोनिक साइन्स। ओके, मोस्टली आइकोनिक साइन्स आर इन पिक्टोरियल फर्म, पिक्टोरियल फर्ममा हुन्छ धेरै जसो। ओके, yes, so iconic signs have a visual likeness to the things they represent, such as the icon of home. घरको चित्र चाहिँ हामीले चाहिँ कम्प्युटरमै भनौँ, जहाँ पनि यस्तो चाहिँ घरको आकारको चित्र बनाउँछ नि, त्यो आइकोन हो। ओके, कम्प्युटरमा युज हुने विभिन्न त्यो आइकोनहरू हुन्छ, त्यसलाई पनि सिम्बल साइन नै मान्नुपर्छ। ओके, डोरको हुन सक्छ, लकको हुन सक्छ, पेयर अफ सिजर्स, क्रस साइन, ट्राफिक साइन्स, these are the examples of iconic signs. And next one is indexical signs. So indexical signs show some kind of direct connection to the real thing. Okay, yes, हामीले बोलेको शब्दहरूको चाहिँ कनेक्सन, डाइरेक्ट कनेक्सन हुन्छ। जस्तो स्मोक, स्मोक भने देयर इज स्मोक भन्नुको मतलब हामीले के बुझ्छौँ भने देयर इज फायर भन्ने बुझ्छौँ के। ओके, फायर, स्मोक, फायर भने स्मोकले के देख, स्मोक के हो त, अब साइन भयो के को लागि, फायर को लागि। ओके, स्मोक इज अ साइन। Okay, and it refers to what? Fire. Okay, टेलिफोन को घन्टी बज्छ नि, ओके, मोबाइल को भनौँ, त्यस घन्टी आवाज, ओके, त्यसले के देखाउँछ त भन्दा someone is calling. Okay, yes, so it is, there is a kind of connection to the real world. What we speak, what we say, what we show have, okay, connection with the real world. Okay, some examples are given: burning torch, dark clouds, smoke, tear running from someone's cheek, etc. आँखाबाट आँसु बगिरहेको छ भने मान्छे चाहिँ उ दुःखमा छ भन्ने हामी बुझ्छौँ। ओके, यस, सो these are some of the examples of index. So once again, listen once again, let me repeat from the beginning.
सुरुबाट म रिपिट गरिदिन्छु अहिलेसम्म पढेको आज पढेको मलाई थाहा छ स्टुडेन्ट चाहिँ कन्फ्युज हुन्छ बिचमा भनेर द्याट्स वाइ आई हेभ द ह्याबिट अफ रिभाइजिङ द थिङ्स ओके पछि हामी दिनको दुई पिरियड गरेर अथवा चाहिँ स्याटरडे पढाएर अनि कोर्स कभर गर्छौँ तर स्टुडेन्टले बुझ्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हुन्छ त्यही भएर म फेरि रिभाइज गरेँ है सो भिजुअल म्यासेज अझ क्लियर गरिदिन्छु मैले यो च्याप्टरमा हामीले चाहिँ 5 टाइप्स अफ म्यासेज पढ्नुपर्छ रिटन म्यासेज ओरल म्यासेज इलेक्ट्रोनिक म्यासेज रिटन म्यासेज ओरल म्यासेज इलेक्ट्रोनिक म्यासेज भिजुअल म्यासेज एन्ड नन भर्बल म्यासेज त्यो मध्ये हामीले दुईटा पढिसक्यौँ रिटन म्यासेज वी हेभ कम्प्लिटेड ओरल म्यासेज वी हेभ कम्प्लिटेड अहिले आज हामी के पढ्दैछौँ भने भिजुअल म्यासेज पढ्दैछौँ वी आर टकिङ अबाउट भिजुअल म्यासेज मैले आज सुरुमा कोही ढिलो आएको विद्यार्थी छ भने सुरुमा मैले व्हाट इज भिजुअल म्यासेज भनेको मिनिङ भने भिजुअल म्यासेज म्यासेज इन द भिजुअल फर्म यसरी बुझौँ ओके म्यासेज इन द भिजुअल फर्म म्यासेज इन द फर्म अफ पिक्चर्स म्यासेज इन द फर्म अफ ग्राफ्स म्यासेज इन द फर्म अफ ड्राइङ्स maps etc visual messages are guided by the principle guided by the belief that a single picture is worth 10,000 words means pictures are very impressive visual messages are very impressive they leave good impression in the mind of the people audience okay especially to make the concept clear to present data okay to give clear idea about the location information data existing situation of the company and so on okay visual message will be very much useful यसरी मैले रिभाइज गर्दै अब देयर आर डिफरेंट टाइप्स अफ भिजुअल मेसेजेस मैले पहिलो मात्रै एक्सप्लेन गरेको छु साइन्स सिग्नल्स एन्ड सिम्बोल्स भन्ने अरु पनि छ हाम्रो ओके साइन्स सिम्बोल्स र ओके सिग्नल चाहिँ अहिले मैले एक्सप्लेन गरेको अलि गाह्रो छ यो त्यो भएर मैले दोहोर्याउँदै छु अरु भनेको चाहिँ कलर्स कलर पनि भिजुअल हो किन हामी हेरेर यसको अर्थ लिन्छौं मेसेजमा प्राप्त गर्छौं नन भर्बल क्युज कसैको हाउभाउ हेरेर पनि हामी चाहिँ उले के भन्न खोजेको हामी चाहिँ गेस गर्न सक्छौं टाइपोग्राफी अक्षरहरू कसरी लेखिएको छ त्योबाट पनि हामीले के बुझ्न सक्छौं ड्राइङहरू चित्रहरूबाट डायग्रामहरूबाट इलिस्ट्रेसनहरूबाट पनि वी गेट द मेसेज अनि ग्राफिक्सहरूबाट पनि हामी गर्न सक्छौं यो सबै हामी पढ्नु पर्छ ब्रिफली अब उसरी एक लेक्चरमा सक्ने भन्छ के अब हाम्रो चाहिँ अब स्टुडेन्टलाई बुझाउनै पर्छ त्यो सोचे अनुसार अलि हुँदैन ओके साइन्स साइन भने के भन्दा सिम्पलमा बुझ्दाखेरि साइन्स यो दोस्रो लाइन पहिलो बुझ्दैन भने दोस्रोलाई गर्दा नि हुन्छ साइन्स आर समथिङ व्हिच सो दैट समथिङ एल्स एक्जिस्ट साइन भनेको त्यस्तो चाहिँ ओके एन्टिटी भनौं अथवा चाहिँ अब्जेक्टै भनौं अथवा वर्ड नै भनौं साइन भने कुनै वर्ड पनि हुन सक्छ अब्जेक्ट पनि हुन सक्छ ओके पिक्चर पनि हुन सक्छ ओके यस कुनै आवाज पनि होला अथवा अरु पनि हुन सक्छ तिनीहरुले चाहिँ के कुरा छ भन्छ के के कुरा हो भन्छ ओके के कुराको बारेमा इन्डिकेट गर्छ के समथिङ दैट इन्डिकेट्स समथिङ साइन इज समथिङ दैट इन्डिकेट्स समथिङ साइन इज समथिङ दैट टेल्स अस दैट समथिङ एक्जिस्ट समथिङ इज ट्रू समथिङ इज ह्यापनिङ समथिङ विल ह्यापन समथिङ ह्यापन्ड ल कुनै कुरा भयो कुनै कुरा हुँदैछ कुनै कुरा हुनेछ कुनै कुरा भइसक्यो कुनै कुरा छ कुनै कुरा छैन कुनै कुरा गर कुनै कुरा नगर भनेर चाहिँ हामीलाई सजेस्ट गर्ने हामीलाई इन्डिकेट गर्ने हो त्यस्ता खालका वर्ड्सहरु हुन सक्छन् पिक्चर्सहरु हुन सक्छ जे हुन सक्छ त्यसलाई चाहिँ सिम्पल हामीले बुझ्ने भाषामा चाहिँ साइन भन्छ हामी अब साइन भनेको चाहिँ रिटन फर्ममा होला ओरल फर्ममा होला तर हामीले यहाँ मेन फोकस गर्ने चाहिँ भिजुअल साइन्स हो हाम्रो टपिक चाहिँ भिजुअल भएकोले भिजुअल साइनका एक्जाम्पलहरु दिँदा राम्रो हुन्छ ओके सो and there are 3 types of signs भनेको थिए मैले 3 type one is symbolic sign next one is iconic sign and third one is indexical sign symbolic sign भने चाहिँ कस्तो भने हामीले जुन साइन युज गर्छौं त्यसले बताएको वस्तु हुन्छ नि त्यसको बीचमा कुनै लजिकल कनेक्सन हुँदैन त्यसलाई सपोज मात्रै गरेको हुन्छ के प्लिज ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड क्लियरली जुन साइन जुन चाहिँ चिन्ह हामीले युज गर्छौं त्यो चिन्ह युज गर्ने भनेको त्यो चिन्ह भनेको यो हो भन्ने हो तर जुन चिन्ह साइन युज गर्छौं त्यसले बताउने कुराहरु जुन छ तिनीहरुको बीचमा कनेक्सन लजिकल कनेक्सन हुँदैन हामीले यो भनेको यो हो भने चाहिँ सपोज गरेको मानेको मात्रै हुन्छ
मैले अगाडि इक्जाम्पल दिएँ नि, व्हाइट फ्ल्याग भनेपछि पिस भने मानेको त हो, ब्ल्याक फ्ल्याग भने नि पिस हो भनेर मानेको भए मान्छे ब्ल्याक फ्ल्यागलाई नै त्यसको अर्थमा लिन्थ्यो होला नि। डग भनेपछि त्यो एनिमल हो, अ 4 फुटेड डोमेस्टिक एनिमल हो भने चाहिँ मान्ने त्यो प्र्याक्टिसमा आएको कन्भेन्सनमा आएको कुरा त हो। सो यहाँ चाहिँ यो सिम्बल र अब्जेक्टको बिचको चाहिँ सम्बन्ध चाहिँ सिम्बल र रियल अब्जेक्टको बिचको सम्बन्ध चाहिँ सपोज गरेको हुन्छ, सपोजिसन हुन्छ, त्यसलाई सिम्बोलिक साइन हुन्छ। अब अझ बुझ्दैन भने हाम्रो डिक्सनरीमा भएका करिब करिब सबै वर्डहरू चाहिँ सिम्बल हो, किनकि ती डिक्सनरी भएका वर्डहरू त अक्षर त हुन्, तिनीहरू त आवाज हुन्, तिनीहरू त्यो त रियल वस्तु त होइन नि त। तर ती शब्दहरूलाई सर्टेन कुरालाई रिफर गरेको हो। अब केही बुझ्दै बुझेन भने जस्तै एप्पल भन्ने वर्ड छ नि, एपिपीएल एप्पल, एप्पल वर्ड भने आफै एप्पल होइन नि, एप्पल आफै एप्पल होइन भनेपछि यो साइन भयो, चिन्ह मात्रै भयो। तर एप्पल भन्ने वर्ड र त्यो रियल फ्रुट्सको बिचमा चाहिँ त्यस्तो कनेक्सन हुँदैन, भनेको लजिकल कनेक्सन हुँदैन कि त्यो एउटा नेमिङको लागि दिएको हो। आइकोनमा चाहिँ अलिकति कनेक्सन देखिन्छ, किन देखिन्छ भने आइकोनमा चाहिँ फोटोहरू हुन्छ क्या, इमेज त्यस्तै देखिने, जसलाई हामीले भन्न खोजेको छ त्यस्तै देखिने चाहिँ हाम्रो चाहिँ साइनहरू हुन्छ। ओके, त्यस्तै देखिने, जस्तो नो पार्किङ भनेको मानौ न, नो पार्किङ भन्ने ट्राफिक साइन छ। ओके, नो पार्किङमा चाहिँ गाडीको पिक्चर बनाएर त्यसलाई चाहिँ क्रस गरिदिएको हुन्छ नि त। भनेपछि के गर्न हुँदैन, कुन एक्टिभिटी हामीले गर्न हुँदैन भनेको छ, त्यो चाहिँ हामीले पाउँछौँ। वान वे, टु वेज होइन। अनि पहाडतिर जाँदाखेरि चाहिँ त्यो ट्राफिक साइन रोडकोमा चाहिँ एउटा ढुङ्गा चाहिँ खसिरहेको जस्तो देखिन्छ, ल्यान्डस्लाइड भन्ने हामी बुझ्छौँ, त्यहाँ चाहिँ यहाँ चाहिँ पहिरोहरू जाँदो रहेछ गाडी भन्ने हुनसक्छ। ओके, पार्किङ होला, नो पार्किङ होला, अरू अरू थुप्रो कुराहरू छ। यस, अनि अरू त्यो पनि अब बुझ्दैन, केही पनि बुझ्दैन, केही सिपै लागेन, सरले पढाएको के हो भन्ने कुरा कागै भएको छ अझै पनि भने हाम्रो आफ्नै फोटोहरू के, हाम्रो आफ्नै फोटोहरू पनि एउटा चिन्ह हो। हाम्रो फोटो हामी नै होइन नि त, त्यो त कागजबाट बनेको हुन्छ। तर के को प्रतीक हो, के को चिन्ह हो, त्यो हाम्रो आफ्नोलाई हामीलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ नि। अनि हाम्रो फोटो र हाम्रो अनुहार हेरौँ त म्याच हुन्छ नि, धेरै जसो म्याच हुन्छ है, अलमोस्ट म्याच हुन्छ। हाम्रो फोटो हेर्नेले हामीलाई चिन्न सक्छ। ओके, कहिले नदेखेको मान्छे धेरैपल्ट फोटो देखिरहेको छ भने ए तपाईँलाई त योमा देखेको थिएँ मैले, ए तपाईँ त्यही मान्छे हो भन्छ, घरिघरि चिन्न सहिलो हुन्छ। ओके, पुलिसहरूले चाहिँ अपराधीहरूको गर्नलाई चाहिँ ड्रइङहरू बनाउँछ नि, पत्ता लागेन भने त्यो मान्छे, भनेपछि त्यो के हो त, आइकोन हो। आइकोन पिक्चरबाट गरिने, पिक्चरलाई साइनको रूपमा युज गरियो भने त्यो आइकोन हो। इन्डेक्स भनेको चाहिँ अलिकति यो एक्सन रियाक्सन हुन्छ, हामीले के गर्छौँ अथवा के बोल्छौँ त्यसले कुनै एक्सनलाई देखाउँछ क्या। द साइन्स रिफर टु सर्टेन एक्सन, सर्टेन एक्टिभिटी। स्मोक भनेर सी देयर इज स्मोक भन्यो भने मान्छेले के ए त्यहाँ आगो बोल्दैछ भन्ने हुन्छ, स्मोक र फायर। नक अन द डोर, ढोकामा ट्याक ट्याक आवाज आयो भने हामी के बुझ्छौँ, ओ देयर इज समबडी ओके एट द डोर, कोही आएको छ। टेलिफोनको घन्टी बज्यो भने हामी के बुझ्छौँ, समबडी इज कलिङ भन्छ। त्यो घन्टी भनेको एउटा चाहिँ साइन हो, तर के को साइन भन्दाखेरि समबडी इज कलिङ भन्नेको साइन। अरू थुप्रो छ नि है, हामीलाई त्यति धेरै जानिराख्नु पर्दैन। ओके, डार्क क्लाउड, डार्क क्लाउडको के हुन्छ, डार्क क्लाउड चाहिँ के भने इट इज गोइङ टु रेन भन्ने मिनिङ होला, पानी पर्दैछ भन्ने होला। ओके, टियर भनेपछि आँसु, ओके, यसको मिनिङ चाहिँ स्याडनेस भन्ने होला। ओके, सो दिज आर सम अफ द examples. Now next type of sign is next type of okay visual message is signal. Signal. So what is signal? Signal is something that may be a sound, movement of part of the body or object that gives information about something or that tells someone to do. Okay, signal ma जाउँ अब हामी. What do you mean by signal? Signal is something. Signal is something. त्यो something भने के हुन सक्छ? It may be a sound, movement, a part of your body or object that gives information about something or that tells someone to do something. यो सम्झ है, सिग्नल बुकमा दिएको छैन, यो मैले डिक्सनरीबाट ल्याएको डेफिनेसन हो। व्हाट इज सिग्नल भन्यो भने सिग्नल इज समथिङ, अब ब्राकेटको छोडिदियो त अहिले, ब्राकेटको नपढ त, सिग्नल इज समथिङ that gives information about something or that tells someone to do something. जस्तै ट्राफिक प्रहरीले, ट्राफिक पुलिसले हातले दिएको इशाराले के हो भन्दाखेरि that is he or she gives information about something or he or she tells us to do something. Okay, इशारा
नेपालमा एक्ज्याक्ट नेपालीमा भन्दा सिग्नल भने के अरे इशारा गर्नु ओके साइन भनेको चिन्हहरू भयो सिग्नल भनेको चाहिँ इशारा गर्नु भन्न सकिन्छ ओके यो अलिकति मोसन हुन्छ यो गर यो नगर भन्ने चाहिँ उसले इन्डिकेट गर्छ ओके एक्सनलाई बढी जोड दिन्छ सिग्नलहरूले अथवा कुनै कुरा के हुँदैछ गतिविधि एक्टिभिटीलाई ओके इट इन्डिकेट्स एक्टिभिटी साउन्ड ओके इट मे बी अ साउन्ड or movement of the body part or an object that gives information okay to somebody to do something or not to do something. So signals are dynamic and show movement or action. They may include gestures or sound gesture हाउभाव okay तिनीहरुले कुनै हाउभाव अथवा साउन्ड को कुरा इन्क्लुड गर्न सक्छन्. And for a successful communication there must be a prior agreement between the sender and the receiver on what a particular signal stands for. अब दुईटैले कम्युनिकेसन सक्सेसफुल हुनलाको लागि कुन सिग्नल को के अर्थ हो भन्ने दुईटैले बुझ्नु पर्यो ओके कुन सिग्नल को के अर्थ हो भनेर यस त्यसो त्यो भएर हाम्रो ट्रायल दिँदाखेरि भन्दा अगाडि रिटन एक्जाम हुन्छ नि कुन सिग्नल को के अर्थ ट्राफिकले कुन इशारा दिएको के अर्थ हुन्छ भने बुझ्नको लागि त्यो गाडी चलाउनेले त्यो थाहा छ कि छैन भनेर एक्जाम लिन्छ नि किनकि एउटा सिग्नलको एउटा अर्थ हुन्छ हैन पछाडीको लाइट साइड लाइट बाल्नुको अर्थ के हो के सिग्नल हो त्यसको लेफ्टतिर बाल्नुको के हो राइटतिरको बाल्नुको के हो अनि त्यो पासिङ लाइटको मतलब के हो हैन डिम लाइटको मतलब के हो ब्राइट लाइटको मतलब के हो त्यसले के इशारा गरेको त केले म यो गर्दै छु भन्न भयो नि बोलाए त होइन इशारा दिएको अनि त्यो हेरेर हामीले के भन्नु बुझ्नु पर्यो. सो बोथ पर्सन्स शुड अन्डरस्ट्यान्ड okay the meaning of those gestures those indications those sound त्यस्ता आवाजको जेस्चरको त्यसको इशाराको चाहिँ अर्थ चाहिँ दुईटैले उही तरिकाले बुझ्नु पर्यो. फेरि उल्टो पाल्टो बुझेर भएन एउटाले एक खालको भन्न खोजेको हुन्छ उसले अर्को बुझ्यो भन्दा काम भएन. So there must be agreement between them okay between the sender and the receiver on what a particular sign stands for. Example, a man giving a flower to a woman signals his love for her. Okay, a man giving a flower to a woman, it signals, you can see this one, a man is giving a flower to a woman. Okay, it may signal, it may indicate what? His love for her. A traffic police officer pointing to the left signal, okay, left signals driver to turn left. Left तिर signal गर्नु, right तिर signal गर्नु, okay, विभिन्न traffic signals हरु हुन्छ, okay, so they have certain meaning. So a man raising his hand in the middle of a conversation. Just earlier Anita or somebody raise hand. ल हेर त ओहो अन्त जानै नपर्ने रहेछ नि यही जुम मिटिङ बाटै हामीले यो कुरा बुझिने रहेछ. अहिले एकजनाले ह्यान्ड रेज गर्यो त्यो भन्दा अगाडि सुरुमा पनि एकजनाले ह्यान्ड रेज गरेको थियो एकजना भाइले. ओके यस he told me that next teacher has sent the link. So it has certain meaning. And just before another student raised hand. त्योबाट मैले के बुझे भने ह्यान्ड रेज गर्यो भनेपछि the student wants to inform the teacher about something, wants to know about something. So it is a kind of signal. Okay, so hand raise is a signal. अनि अरु पनि हुन्छ नि जस्तो एकदम मन पर्यो कुनै कुरा गर्यो भने थम्स अप गर्ने हुन्छ अनि क्ल्याप गर्ने हुन्छ. यहाँ पनि त्यस्ता खालका आइकनहरु हुन्छ नि यसमा पनि. ओके इमोटिकन्सहरु हुन्छ इमोजिसहरु हुन्छ. ओके yes they also indicate something. Okay, so this is the meaning of signal. So once again signal is something that gives information about something or that tells someone to do something. Signals are dynamic, अलि गतिशील हुन्छन्. They indicate certain action. They include gestures and sounds. And for a successful communication there must be a prior भनेको अगाडि नै before भनेको prior agreement between the sender and the receiver. Communication भन्दा अगाडि नै दुईटैले चाहिँ ती इशाराका अर्थहरु बुझेको हुनुपर्छ. Okay, these and there are some examples you can read yourself. Now symbols. So what are symbols? Okay, हुन त अगाडि पनि सिम्बलको कुरा आइसकेको छ तर पनि अब यहाँ सिम्बललाई छुट्टै पनि दिएको छ. So what is symbol? अब बुझ्न सजिलो हुन्छ. A symbol is something that represents or stands for something else. टोटलमा भन्दाखेरि इन जनरल भन्दाखेरि यदि कुनै कुरालाई रिफर गर्यो भने त्यो ओके रिफर गर्ने कुरालाई चाहिँ हामी के भन्छ भने प्रतीक भन्छौं. नेपालीमा इंग्लिशमा सिम्बल भन्छौं. अनि त्यो कुरा चाहिँ के हो त भन्दा त्यो जे पनि हुन सक्छ. इट मे बी अ वर्ड शब्द पनि हुन सक्छ. ओके
इमेज पनि हुन सक्छ, ओके, कुनै साइन नै पनि हुन सक्छ, कुनै आवाज साउन्ड पनि हुन सक्छ, ओके। त्यसले केलाई रिप्रेजेन्ट गर्यो? A symbol is something, a symbol is something that represents or stands for something else. त्यो पनि एब्स्ट्र्याक्ट खालको, अलि अमूर्त कुरालाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। हेर है, मूर्त कुरा होइन, अमूर्त कुरा। एब्स्ट्र्याक्ट भनेको अमूर्त, जसको आकार प्रकार हुँदैन। जनरली सिम्बल्स रिफर टु वाट? एब्स्ट्र्याक्ट थिङ्स। सिम्बलहरूले चाहिँ अमूर्त कुरालाई एब्स्ट्र्याक्ट गर्छ, के अरे रिप्रेजेन्ट गर्छ। A symbol has to be visible and its meaning should be agreeable. Symbol जुन symbol युज गर्छ त्यो चाहिँ भिजिबल हुनुपर्छ, तर यसको मिनिङ चाहिँ एब्स्ट्र्याक्ट हुनु सक्छ। जस्तै लभलाई इन्डिकेट गर्ने, फियरलाई इन्डिकेट गर्ने, एङ्गरलाई इन्डिकेट गर्ने, त्यसको मिनिङ चाहिँ लभ, फियर, एङ्गर, जोइज, एक्साइटमेन्ट विभिन्न हुन सक्छ, तर सिम्बल चाहिँ नर्मली इट मस्ट बी भिजिबल। A symbol has to be visible and its meaning should be agreeable to the people who are in communication. भनेको अहिले जस्तै भयो, दुईटै पक्षले त्यसको मिनिङ चाहिँ बुझ्नुपर्छ, कमन मिनिङ बुझ्नुपर्छ, ओके। मैले चाहिँ त्यो एउटा मिनिङले बुझेको छु, मिनिङले दिएँ, अर्कोले चाहिँ त्यो मिनिङ थाहै छैन भने त मिनिङ उसले बुझ्दैन नि। सो बोथ पार्टिज शुड अन्डरस्ट्यान्ड द कमन मिनिङ अफ द सिम्बल्स। द सिम्पलेस्ट फर्म अफ सिम्बल्स आर पिक्टोग्राफ्स, ओके, इन विच अ कन्सेप्ट अर अब्जेक्ट इज रिप्रेजेन्टेड एज इट इज। पिक्टोग्राफ, पिक्चर्सहरूबाट पनि त्यसको के अर्थ हो भने चाहिँ गरिएको हुन्छ, ओके। इक्जाम्पल्स, द शेप अफ अ हार्ट, the shape of a heart that represents love, okay। अब त्यो हार्ट शेपको सिम्बल हुन्छ, ओके, त्यो हार्ट शेपको जुन इमेज हुन्छ त्यसलाई हामी चाहिँ इट द सिम्बल अफ लभ भनेर भन्छौँ, ओके। अ पिजन परेवा, ओके, that represents peace. A pigeon symbolizes what? Peace. White flag represents surrender. White flag ले चाहिँ व्हाइट फ्ल्याग देखाउनुको त्यसको प्रतीकात्मक अर्थ के हुन्छ भने सरेन्डर, सरेन्डर गरेको अथवा चाहिँ के भन्छ त्यसलाई चाहिँ सरेन्डर गर्नु, ओके, आत्मसमर्पण गर्नु, लाइक दिस। आवर नन क्वाड्रिल्याटरल नेशनल फ्ल्याग, हाम्रो नेपालको फ्ल्याग छ नि, यदि फेरि यो नेपालको फ्ल्याग होइन, यो त मैले व्हाइट फ्ल्यागको राखेको। आवर नन क्वाड्रिल्याटरल नेशनल फ्ल्याग इज अ सिम्बल अफ सोभरेन्टी। हाम्रो नेपालको झण्डालाई चाहिँ सार्वभौम सत्ता, नेपालीमा निहित सार्वभौमिकताको चाहिँ प्रतीक हो भन्छ नि, ओके। सो आवर नन क्वाड्रिल्याटरल, नन क्वाड्रिल्याटरल भनेको चतुर्भुज आकारमा नभएको, ट्रायङ्गुलर छ नि त, ट्रायङ्गुलर छ, त्रिभुज आकारमा छ, हाम्रो दुईटा ट्रायङ्गल जोडिएको छ। क्वाड्रिल्याटरल भनेको चतुर्भुज, चारवटा साइड भएको, ओके, तर हाम्रोमा छैन त्यो। सो आवर नन क्वाड्रिल्याटरल नेशनल फ्ल्याग इज अ सिम्बल अफ सोभरेन्टी। सोभरेन्टी भनेको चाहिँ नेपालीमा यसलाई चाहिँ सार्वभौमिकता भन्छ, ओके। एन्ड पिस, शान्तिको पनि प्रतीक मान्छ यसलाई, ओके। हाम्रो झण्डालाई चाहिँ शान्तिको प्रतीक, सार्वभौमिकताको प्रतीक, हार्मोनी, हार्मोनीको मेलमिलापको प्रतीक, ओके, भनेर मानेको छ, ओके, यस। However, the flag itself is not those ideas. Flag आफै त्यो आइडिया होइन, तर त्यसले त्यस्तो आइडियालाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ। So symbols represent certain abstract idea. Symbols are those things which represent certain abstract idea. Symbol भने त्यस्ता त्यस्ता कुराहरू जसले चाहिँ कुनै एब्स्ट्र्याक्ट, कुनै अमूर्त कुरालाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरेको हुन्छ, प्रतिनिधित्व गरेको हुन्छ। त्यो अमूर्त कुरा भनेको लभ होला, हेट्रेड होला, पिस होला, ओके, युनिटी होला, हार्मोनी होला, फ्रेन्डशिप होला, ओके, त्यस्ता कुरालाई चाहिँ छ। हाम्रो विभिन्न सिम्बलहरू छ नि, कुनैले लभलाई इन्डिकेट गर्छ, सिम्बलाइज गर्छ, कुनैले फ्रेन्डशिपलाई गर्ला, कुनैले पिसलाई गर्ला, कुनैले सोभरेन्टीलाई गर्ला, ओके। त्यस्ता भिजुअल अब्जेक्टहरू, भिजुअल इमेजहरू जसको एब्स्ट्र्याक्ट भनेको अलिकति अमूर्त खालको, ओके, भावात्मक खालको चाहिँ अर्थ हुन्छ, अर्थ दिन्छ, त्यसलाई हामी सिम्बल भन्छौँ। नेक्स्ट वान इज कलर, okay। Colors are also symbolic, okay। So different colors have different meanings, you know, colors have different meanings। color पनि पढ्नै पर्दैन, देखेर पनि त्यसको अर्थ लिन सकिन्छ। So colors can be used for symbolism. For example, blue means peace, green stands for environmentally friendly, and red refers to power। red ले वीरताको प्रतीक भन्छ नि है, अनि blue means peace, नीलो रंग शान्तिको रंग भन्छ, ओके। ग्रीन स्ट्यान्ड्स फर, ओके, इन्भाइरोमेन्टली फ्रेन्डली एक्टिभिटीज, ओके, यस। म्याप्स यूज भेरियस कलर टु हेल्प क्विकली स्पट अ लोकेसन। हाम्रो म्यापहरू, पोलिटिकल म्याप, जियोग्राफिकल म्यापहरूमा चाहिँ
विभिन्न कलरको विभिन्न मिनिङहरु राखेको हुन्छ म्यापको चाहिँ फेरि अर्कै सिम्बल हुन्छ कलरबाट पनि कुन चाहिँ नेशनल बोर्डर हो कुन चाहिँ इन्टरनेशनल बोर्डर हो कुन चाहिँ ओसन हो कुन चाहिँ कन्टिनेन्ट हो उनीहरुले कलरबाट पनि छुट्याएको हुन्छ ओके yes so colors are used to give structure to an object to highlight certain things okay to enhance meaning okay to show association between things and convey certain mood कलरले कुनै mood अवस्थालाई पनि देखाउँछ कुनै थिङलाई इन्डिकेट पनि गर्छ कुनै भावात्मक अर्थ पनि लाग्छ ओके अब्जेक्टलाई इन्डिकेट पनि गर्छ अनि कन्ट्रास्ट पनि देखाउन सकिन्छ so generally red color symbolizes love passion heat joy power okay failure also अब अवस्था अनुसार orange color ले what is the meaning of orange color change देखाउन सक्छ it may mean change warmth healthy sociable earthly भन्ने लाग्न सक्छ yellow color ले okay happy joy cheerful optimistic positive green color nature growth nurturing green भनेको नेचर सँग रिलेटेड भयो harmony blue color what does it mean calm शान्त लोयल कन्जर्भेटिभ अब हाम्रो चाहिँ नेशनल फ्ल्यागको अनुसार चाहिँ हाम्रो कन्सेप्टमा चाहिँ पीस पनि भयो स्ट्रेन्थ इन्टेलिजेन्स अरु पनि भयो पर्पल कलर सिम्बलाइजेस विजडम सोफिस्टिकेटेड अलिकति पारिस्थितिक खालको हो भन्ने खालको स्पिरिचुअल आध्यात्मिक खालको रोयल्टी राज संस्थासँग रिलेटेड क्रिएटिभिटीलाई पनि देखाउँछ कति अवस्थामा ग्रे कलर इन्डिपेन्डेन्स सोफिस्टिकेटेड न्यूट्रल ग्रे कलर भनेको चाहिँ तटस्थ हो आई एम इन ग्रे जोन भनेको बीचमा छु भन्न सकिन्छ मोडर्नलाई पनि देखाउन सक्छ व्हाइट कलर न्यूट्रल व्हाइटले पनि तटस्थ काम शान्त प्युरिटी व्हाइट हुनु सफेद भन्छ नि ओके एज व्हाइट एज द स्नो सफेद भनेको कुनै दाग छैन निष्कलङ्क खालको ओके व्हाइट इनोसेन्स निर्दोष छ ओके क्लीन इन्भाइटिङ ब्ल्याक कलर चाहिँ अलिकति नेगेटिभ हुन सक्छ कन्जर्भेटिभ पुरातनवादी सिरियस मिस्टेरियस त्यस्तो पनि मिनिङ आउन सक्छ ब्राउन कलरको मिनिङ अर्थी ओके पृथ्वी जस्तो ओके होलसम कुनै कुरा टोटलमा सिम्पल फ्रेन्डली ओके अब तर यो युनिभर्सल चाहिँ होइन है सबै संसारभरि यसको मिनिङ ठ्याक्कै यही लाग्छ भन्ने होइन बट कमनली पिपल मे अन्डरस्ट्यान्ड मे गिभ डिफ्रेन्ट मिनिङ्स फर डिफ्रेन्ट कलर्स ओके फेरि संसारभरि ठ्याक्कै यही मिनिङ हुन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन तर हामीले के चाहिँ जान्नु पर्यो भने इभन कलर्स ह्याभ मिनिङ कलर्स कन्भे डिफ्रेन्ट मिनिङ्स त्यो भएर हामीले चाहिँ कुनै काम कुनै भनौँ न कुनै प्रोग्राममा जाँदाखेरि अथवा कुनै पनि एक्टिभिटीमा हुँदाखेरि हाम्रो ड्रेसको कलरलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ त्यो मात्रै होइन त्यो स्टेजको डिजाइनहरूको कलर भयो हामीले कस्तो कपडाहरू युज गरेका छौँ कस्तो पेन्टिङहरू युज गरेका छौँ त्यसले पनि अर्थ राख्छ अरे है हाम्रो के अब्जेक्टिभको लागि आयोजना गरेको कार्यक्रम हो र त्यसको लागि सुइटेबल कलरहरू के हुन् यस अब श्रद्धाञ्जली सभामा चाहिँ रातो रङ्गी चङ्गी चाहिँ ध्वजा पताका टाङ्यो भने के होला त्यसको त नेगेटिभ अर्थ लाग्छ नि त अनि फेरि चाहिँ एकदम रोमान्टिक टाइम छ एकदम चाहिँ डान्स गर्नुपर्ने गरेछ त्यसो एकदम चाहिँ फेरि चाहिँ त्यो मलामी जाँदाखेरिको जस्तो कपडा लगाएर गऱ्यो भने त काम लागेन त्यो अवस्था अनुसार कुन कलर कस्तो खालको अरेन्जमेन्ट गर्ने भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो कमन सेन्स पनि लगाउनु पर्यो तर अहिले हामीले बुझ्नुपर्ने चाहिँ इभन कलर्स ह्याभ मिनिङ कलर्स कन्भे मिनिङ ओके सो नन भर्बल क्यूज ओके कम्युनिकेसन क्यान बी डन verbally as well as non-verbally okay so we have some other things remaining I think next time we'll complete this remaining 3 topics typography we have drawings diagrams and illustrations we have cartoons okay cartoons also convey the meaning they are also okay visual messages schematics okay special types of drawings engineers do this photographs maps they are also visual messages tables bar graph charts pie charts okay flow charts organizational charts up to here you have to understand informatic यो पनि छ visual and visuals in the multimedia okay यो visual अन्तर्गत यति हामीले पढ्नु पर्छ है visuals in the multimedia मा युज हुने visualsहरु त्यसको इम्प्याक्ट कस्तो हुन्छ त्यो visual message भयो त्यसपछि इन्फर्मेसन ग्राफिक्स हाम्रो इन्फर्मेसनलाई पनि एकदम भिजुअली देखाउन सकिन्छ हाम्रो इन्फर्मेसन वर्ड सेन्टेन्सहरुलाई पनि एकदम ग्राफिकल फर्ममा पिक्टोरियल फर्ममा देखाउन सकिन्छ
प्याराग्राफमा लेख्नु भन्नु, त्यो आकर्षक हुन्छ, त्यसलाई पनि हामी भिजुअल मेसेजमा राख्न सक्छौँ। अर्गनाइजेसनल चार्ट, कम्पनीमा चाहिँ यो सिस्टम, यो अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चरहरू देखाउन चाहिँ वी युज अर्गनाइजेसनल चार्ट, इट इज अल्सो भिजुअल मेसेज। ओके, फ्लो चार्ट, दिस इज अल्सो भिजुअल मेसेज, फ्लो चार्ट। ओके, यो चाहिँ कुनै सिस्टमले कसरी काम गर्छ, कुनै मसिनले कसरी अपरेट गर्छ भने देखाउनु पर्यो भने वी क्यान युज फ्लो चार्ट। यसमा चाहिँ बोलेर भन्दाखेरि मान्छेले बुझ्दैन नि, पिक्चरबाट यस्तो फ्लो चार्टबाट देखाउन सकिन्छ। अनि यो कुनै रिपोर्टहरूमा चाहिँ टेबलहरू, डेटाहरू प्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ यस्तो टेबल, बार डायग्राम, बार ग्राफ, पाई चार्टहरू युज गर्न सकिन्छ। स्पेसली यो रिपोर्टमा काम लाग्छ, प्रेजेन्टेसनहरूमा काम लाग्छ। ओके, लोकेसनहरू देखाउनु पर्यो भने म्यापहरू काम लाग्छ। फोटोग्राफ्सहरू पनि देखाउन सकिन्छ, जस्ट सी हियर फोटोग्राफ्स। कार्टुन्सहरू पनि दे आर अल्सो भिजुअल। ओके, व्यङ्ग्य गर्नलाई, बिजनेसमा पनि व्यङ्ग्य गर्ने अथवा सर्टेन कुराहरू एनिमेट गरेर देखाउन सकिन्छ। सो दे आर अल्सो भिजुअल्स। स्किमेटिक्स भनेको यो इन्जिनियरिङमा काम लाग्यो, यो चाहिँ कुनै पनि यो प्रोडक्टहरू डिजाइन गर्न सुरु हुँदा अगाडि चाहिँ त्यसको चाहिँ स्पेसल डिजाइनहरू बनाइन्छ, कार्टोग्राफर यो इन्जिनियरहरूले बनाउँछ। ओके, त्यसलाई पनि हामी भिजुअलमा राख्न सक्छौँ। अनि लाइन ग्राफहरू, लाइन आर्टहरू हुन्छ, ड्रइङ गर्ने के, पेन्सिलले स्केच गर्ने, त्यो पनि हुन्छ। डायग्रामहरू भइहाल्यो। ओके, टाइपोग्राफी, हाम्रो टाइपिङ नै स्पेसल तरिकाले गर्ने। Yes, these are the remaining things. So tomorrow we'll complete these things. Okay, I mean next class. In the next class we'll complete these things. So let's stop for today. Thank you everyone for your presence in my class. Thank you everyone.